जय जगन्नाथ पिलाମାନେ तो आज आम डिस्कसन करवा ओडिया ऑनर्स रो 5th सेमेस्टर जो पेपर 12 रे अछि हमर पेपर 12 रे यूनिट 4 अछि स्मृति विभ्राट एकांकिका अछि ता और रे स्मृति विभ्राट और छद्मवेशी अछि विश्वजित दासंकर। तो आज से भीतर आम डिस्कसन करवा स्मृति विभ्राट एकांकिका को डिस्कसन करवा जार नाट्यकार बा स्रष्टा हेउचंती प्राणबंधु कर। तो देखिया 1950 परवर्ती समय खंडरे स्वर्गत प्राणबंधुकर जड़े सफल नाट्यकार 1950 परवर्ती अर्थात से स्वाधीनता परवर्ती जड़े नाट्यकार थिले। तांकर कर स्पर्शरे उभय क्षुद्र गल्प और नाट्य साहित्य समृद्ध होइथिले हे नाटक रचना क्षेत्र में तांकर स्वाक्षर उज्ज्वलतर। तत्सहित एकांकिका रचना माध्यम ओडिया नाट्य साहित्य रे प्राणबंधुकर जड़े अद्वितीय प्रतिभा। एकांकिका धर्मी नाट्य साहित्य को नवन्यास देवारे से जड़े कृतविद्य नाट्यशिल्पी यही जड़े बलिष्ठ प्रतिभा जन्म हुए 1914 मसीहा डिसेम्बर मास 1 तारिख दिन कटक जिला बांकी थाना अंतर्गत डमपड़ा ग्राम। तो देखिले रचना देखिए आम देखते प्रथम प्राणबंधुकर जी आम नाट्यकर जन्म जीवन विषय देखिते देखा यही जड़े स्रष्टांगर प्राथमिक सारस्वत साधनार आरंभ हो गल्प लेखार। तो सेतेबेले से जितेबाला लेखा आरंभ करते से प्रथम गल्प लिखार कवित्व जीवन आरंभ करते लेखार प्रथम से गल्प रचना करते परवर्ती पर्यायर से नाटक रचना करते। प्रथम क्षुद्र गल्प संध्या आसर भूत 1933 मसीह उत्कल साहित्य पत्रिका प्रकाशित हो खूब जनप्रियता हासिल करथिला। एतद्भिन्न नवभारत और शंख आदि पत्रिकार अनेक गल्प प्रकाशित होई तांको ओडिया गल्प साहित्य जड़े जोगजन्मा कथा शिल्पीर परिचय आनी देथिला। तो से गल्प रचना क्षेत्र भी तांकर पारदर्शिता देखाइथिले। तापर देखिबा स्वाधीनता परवर्ती ओडिया एकांकिका क्षेत्र में वैप्लविक परिवर्तन प्रवर्तक भाव नाट्यकार ख्याति रही। स्वाधीनता परवर्ती तो देश स्वाधीन होगा पर जो वैप्लविक परिवर्तन घटी माने धीरे धीरे स्तर चेंज होता समय परिवर्तन होता परिस्थिति परिवर्तन होता। तो स्वाधीनता परवर्ती ओडिया एकांकिका क्षेत्र में वैप्लविक परिवर्तन प्रवर्तक भाव नाट्यकार ख्याति रही। एकांकिकार नूतन गतिपथ निर्णय करिवारे से दायित्व वहन करचंती। से तरुण बयस ही प्रथम गल्प रचना करी 1938 मसीहा बेलू एकांकिका रचना माध्यम ओडिया नाट्य साहित्य निजको प्रतिष्ठित करिवारे सफल होइचंती। तांको द्वारा रचित एक क्षुद्र गल्पर नाट्य रूप श्वेत पद्मा कलिकता ठारे 1958 ख्रीष्टाब्द 1958 मसीह सर्वभारतीय स्तर में अनुष्ठित प्रतियोगितार प्रथम स्थान अधिकार करथिला। नाट्यकार प्राणबंधुकर प्रथम एकांकिका संकलन प्रकाशित 1954 प्रथम एकांकिका 1954 प्रकाशित होता। देखिए सृष्टि संभार नाटक मध्य रही अशांत श्वेत पद्मा स्नायु संहार दुखावतरण माटीर मनीष। यहाँ आउ गोटे कथा कहि माटीर मनीष जो आमर कालिंदी चरण पाणिग्राही माटीर मनीष तो ताहाकू सेटा गोटे उपन्यास थिला जेहेतु आमर कालिंदी चरण पाणिग्राही 5 गोटी उपन्यास लिखिले तांकर जो उपन्यास थिला सेति मधुर गोटे माटीर मनीष उपन्यास थिला। से माटीर मनीष उपन्यास को आमर प्राणबंधुकर जे नाट्यकार थिले ताकू नाटकर रूप देइछन्ते। नाटक रूप से उपन्यास को नाटक भंगी रचना करछन्ते नाटकर स्थान देइछन्ते ताकू नाटकीय रीति रचना करछन्ती। तापर देखिबा तांकर एकांकिका गुड़िक हेउची स्मृति विभ्राट दूर पहाड़ पागल जनतार बाहरे पेटू इत्यादि। तांकर पागल जनतार बाहरे हेउची तांकर प्रथम एकांकिका जहाँकि 1938 मसीह प्रकाशित होइतिला। तांकर पागल जनतार बाहरे होउची प्रथम जहाँकि 1938 रे प्रकाशित होइतिला। गल्प गुड़िक देखिए तांकर सुओ मुहरे पतर निशिथर प्रेतात्मा षंढ लड़ेई मशा राणी पद्मा सेमाना भी तो मनीष ए पृथ्वी नुहे ये नाटक ये गल्प सब से रचना करथिले। स्नायु संहार नाटक पाई से ओडिशा साहित्य एकाडेमी पाइथिले 1980 मसीह। स्नायु संहार जो नाटक रचना करथिले ता पाई से ओडिशा साहित्य एकाडेमी पाइथिले 1980 मसीह। अशांत नाटक पाई केंद्र साहित्य एकाडेमी केंद्र संगीत एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत होइचंती 1968 रे। जो आमर अशांत नाटकटी श्रेष्ठ पांडुलिपि भाव में केंद्र संगीत एकाडेमी द्वारा 1968 रे पुरस्कृत होता। तांकर रचित प्रथम एकांकिका पागल जंतर बाहर कही 1938 प्रकाशित होता। एकांकिका गुड़िक जी सब एकांकिका गुड़िक एकांकिका 1 और एकांकिका 2 दुईटी गल्प संकलन तांकर जो एकांकिका संकलन दुईटी एकांकिका संकलन होउची एकांकिका 1 एवं एकांकिका 2 ये दुईटा भितर ये दुईटी
संकलन भितर एकांकिया संकलन भितर तांकर सबू एकांकिया गुड़िक स्थानित होइछि। तापर देखिए स्मृति विभ्राट। स्मृति विभ्राट स्मृतिर अर्थ कौन जो आमर जो आम चिंता चेतना जहाँ आमर मानसिक प्रवृत्ति को दर्शाई था आम स्मृति आम गोटे जिनिस को मन रखा ही स्मृति जहाँकि गोटे आम गोटे गोटे घटना को पर मुहूर्त में मन पकाया ही स्मृति। विभ्राट विभ्राट अर्थ आम जिते गोटे कौन सी गोटे कार्य जदि आम देखुं भूल भूल हो जाऊँ कि कौन से आम कहते विभ्राट हो कम विभ्राट हो अर्थात स्मृति विभ्राट अर्थ स्मृति लोप बेले बेले आम किसी कथा को किसी कम करी परवर्ती समय से किसी कथा मन पड़ेनि अनेक समय आम भावती ना कौन आम कर मन पड़ेनि तो अर्थ स्मृति विभ्राट स्मृति लोप। नाट्यकार एक हास्य रसात्मक कहले कम हेब ना मनस्तात्विक जेहेतु स्मृति उपरे आसुची मनस्तात्विक एकांकिका। देखिए नाट्यकार प्राणबंधुकर अन्यान्य एकांकिका भली स्मृति विभ्राट एक मनस्तात्विक एकांकिका। फ्रॉयडीय दर्शनर मनस्तत्व मध्य देई मनुष्यर मन अवचेतन थिबा सूक्ष्माति सूक्ष्म रहस्य को स्मृति विभ्राट एकांकिका माध्यम रे उद्घाटन करिसेंती नाट्यकार। एथिरे चरित्र गुड़िक होउचंती आम देखिदेवा स्मृति विभ्राटर चरित्र गुड़िक किए होउचंती अबनी रमादेवी छवि प्रवीर धीरेन्द्र सुशांत हेमंत डाक्टर दासिया मु कहीदे जो आमर एठी नायिका भाव में कहले आमर छवि जेहेतु तापर विषयटी स्थानित होइछि। छविंकर बापा होउचंती अबनी बाबू तांकर माता होउचंती रमादेवी प्रवीर जी थे मेमोरी एक्सपर्ट विदेश आसते बिलातरू आसते आ धीरेन्द्र होउचंती छवि को पढ़ाई आसुवा शिक्षक आ सुशांत आ हेमंत सुशांत होउची छविर भाई और हेमंत होउची सुशांत सांग आ डाक्तर तेलेंगा डाक्तर तांकर अर्थात जो अबनी बाबूर पड़ोशी जड़े तेलेंगा डाक्तर आ दासिया हूँ घर चाकर। विशेषकर आधुनिक मनुष्य जीवन संपृक्त राशि को परिप्रकाश करिबारे से सिद्धहस्त नाट्यकार कथा कहुच्छे। से आधुनिक मनुष्य सह भल भाव मिशिंट से आधुनिक मनुष्य सहित भल भाव मिशिंट तार मानसिकता को से लक्ष्य कर मानसिकता को लक्ष्य कर मन कथा को से पढ़ी आम नाट्यकार तार जीवन कहानी को पर्यालोचना करछंती निकेतरे मापिचुपी मनुष्यर मन को से परिप्रकाश करछंती। आधुनिक मनुष्य कौन सी कथा को मन रखि पारे आधुनिक मनुष्य जेहेतु ता जीवन कर्म जंजाल भितर से सब कथा बारंबार भूली जाए जीवन से आगू जाऊँगी विभिन्न चिंता चेतना सुविधा असुविधा नहीं सी आगू जेहेतु जाइए पारिवारिक समस्या को तो सेतेबेले से किछि कथा को छोट छोट कथा को बार बार भूली जाऊँगी। यह हूँ तार स्मृति विभ्राट तार जीवन कहानी को पर्यालोचना कर देखिए आधुनिक मनुष्य कौन कथा को मन रखि पारे ना जीवन जंत्रणा भितर से एते व्यतिव्यस्त हो जाए जे जहाँ करवा कथा से करे ना एते व्यतिव्यस्त हो जाए मनुष्य कौन कर तार माने चेतनार किसी पशे ना अर्थात मन में कौन कर चिंता करें ना। तापर देखिए अबनी बाबू को ये आसीगला आमर एकांकिकार प्रारंभ आसीगला दृश्य आसीगला अबनी बाबू कन्या छवि से सब भूली जाए केउठी कौन रखे तार मन रहे ना। अबनी बाबू कन्या तार कौन अबनी बाबू कन्या हूँ छवि जी सब कथा को भूली जाऊँगी छोट मोट कथा को भी से हठात सांगे सांगे भूली जाऊँगी कौन कथा तार मन पड़ना केउठी कौन रखे तार मन ना तार स्मृति लोप घटी थाए स्मृति लोप किसी समय कौन हठात कर कि बुझी होनी कौन कर से सब मन पड़ूनी एकदम थरे से निज पादरे चप्पल पिंधि चप्पल बा चटीर अर्थ चप्पल पिंधि खोजबार लगी चप्पल निज पादरे थिबार से जापर ना घर चाकर दासिया आसी पचार छवि कही छवि पचार ए दासिया शुण से तो कहला कौन कौन तापर छवि कही मो चटी दीटा कहीं दासिया कही तुम हेज होनी चटी केउटी अच्छी तापर छवि कही ना दासिया ना ना तमें दे भल हेनी डाक्तर जिते औषध देले कौन हम तुम ये मुंड बेमारी जीवनी दासिया छविर गोड़े चप्पल अच्छी बोली कही छवि माँ को छवि विषय सब जनाई देती दासिया ये कही कि तुम चप्पल दीटा तुम गोड़े अच्छी तापर माँ आसी पहुँचती जी हूँ रमादेवी माँ हूँ रमादेवी सी आसी पहुँचती तापर ये कहते कि माँ देखु आपण जी सब कथा भूली जाऊँगी कारण छवि औषध खाइले भी भल हेनी सी औषध खाऊले स्मृति लोप होता से औषध खाऊले से कहते जिते औषध खाइले भी आ कि भल हेनी से गुणिया पाखक जाई डाकिले भल हे बोली दासिया बाट देखाई
ପୁନଶ୍ଚ ଛବି କଲମ କେଉଁଠି ରଖିଛି ବୋଲି ବୋଉକୁ ପଚାରିଛି। କଲମଟି ତା ବ୍ଲାଉଜରେ ମରା ହେଇଥିବା କଥା ବୋଉ କହିବାରୁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ କହିଛି, ମେନି ମେନି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ବୋଉ, ୟୁ ଆର୍ ସଚ୍ ଏ ନାଇସ୍ ବୋଉ। ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ମୋ କଲମଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ବ୍ଲାଉଜରେ ଅଛି, ଛବିର ବ୍ଲାଉଜରେ ଲାଗିଛି କଲମଟି। ତ ତା ମାଆ କହିଛନ୍ତି ତୋ ବ୍ଲାଉଜରେ ପୁରା କଲମଟା ଅଛି, ତୁ ଏଣେ ତେଣେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ସେ ତାପରେ କହିଛନ୍ତି ମେନି ମେନି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ବୋଉ, ୟୁ ଆର୍ ସଚ୍ ଏ ନାଇସ୍ ବୋଉ। ଛବିର ଏଇ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସବୁ କଥାକୁ ସେ କ୍ଷଣକେ ଭୁଲି ଯାଉଛି। କିଛି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଘଟଣାକୁ ବି ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଛବିର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ତାର ବାପା ଅବନୀ ବାବୁ ଓ ମା ରମାଦେବୀ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଉନି। ଏଠି ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ରେ ବି ହେଇଯାଇଛି, ଭଲ ହେଉନାହିଁ। ଶେଷରେ ଏହା ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ ବୋଲି ଅବନୀ ବାବୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେ ଔଷଧ ଦେଲେ ବି ଭଲ ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଏହାକୁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଏହା ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ତାପରେ ମାଆର ମନ ବୁଝିବ କେମିତି? ବାପାଙ୍କ କଥା ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ମାଆର ମନ ହେଉଛି ବହୁତ ସରଳ। ସେ ନିଜ ପିଲା ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଯତ୍ନଶୀଳ। ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ମାଆର ଭଲ ପାଇବାଟା ଯେହେତୁ ଅଧିକ, ତ ମାଆର ମନ ବୁଝିବ କେମିତି? ରମାଦେବୀ କହିଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉପାୟ ନ କଲେ ଝିଅଟାର ରୋଗ ବଢ଼ିବ। ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି କି ଉପାୟ ଯଦି ନ କରିବା ଝିଅଟା ରୋଗ ବଢ଼ିବ, ସେ ଯାହା ଘରକୁ ବାହା ହେଇକି ଯିବ ବି ସେଠି ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବି କହିପାରନ୍ତି କି ନା ଏମିତି ରୋଗ ଥିଲା ଆମକୁ ବାହା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଝିଅଟିକୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଉପାୟ ନ କଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଝିଅଟା ରୋଗ ବଢ଼ିବ। ତାପରେ ଦାସିଆ ଗୁଣିଆ ଦେଖାଇବାକୁ ମତ ଦେଇଛି। ଅବନୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଛବି ବାହା ହେବା ପାଇଁ ମନା କରିଛି। ଅବନୀ ବାବୁ ତାକୁ ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି, ଅବନୀ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଝିଅ ମୋର କହୁଛି ନା ବାହା ନ ହୋଇ ଚାକିରି କରି ପଇସା କମି ବାପାଙ୍କୁ ପୋଷିବ। ଅବନୀ ବାବୁ ହଁ କହିବା ବେଳେ ଛବି ଓ ତାର ମା ରମାଦେବୀ ନାଁ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ କହିଲା ବେଳେ ଇଏ ନାଁ କହୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଝିଅର କଥା ରହିଛି। ତାପରେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଛବିକୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯେ ତାଙ୍କୁ ଛବିକୁ ସେ ଆସନ୍ତି ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ସେ ଆସି ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରବୀର ଆସିବା କଥା ଜାଣି ଧୀରେନ୍ଦ୍ରକୁ ଶୀଘ୍ର ବିଦା କରିବା ପାଇଁ ଅବନୀ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଛବିକୁ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବୀର ବାବୁ ଯେଉଁ ମେମୋରି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଡକ୍ଟର ସିଏ ଆସିବାର ଅଛି, ତ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ବିଦା କରିବା ପାଇଁ ଅବନୀ ବାବୁ ଛବିକୁ କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଛବିର ଏକଥା ମନେ ନାହିଁ। ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ସବୁଦିନ 6ଟା ବେଳେ ଆସିବା କଥା, ହେଲେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି 7ଟା ବେଳେ, ତେଣୁ ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ 6ଟା କିମ୍ବା 7ଟା ବେଳେ ଆସିବା କଥା ଛବିର ମନେ ନାହିଁ। ଅବନୀ ବାବୁ ପଢ଼ା ଘରକୁ ଆସି ମନେ ପକାଇ ଦେବାରୁ ସେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ରକୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ପଚାରିବାରୁ ଛବି କହିଛି, ଛବି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, କହୁଛି ସାର୍ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା ମୋର କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି କଥା ଗୁଡ଼ାକ। ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ପ୍ରବୀର ବାବୁ ଆସିବେ। ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ପ୍ରବୀର ବାବୁ କିଏ? ପ୍ରବୀର କିଏ? ଛବି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଏହା କେଉଁଠି ଲେଖା ଅଛି? ଛବି କହୁଛି ସେ ବିଲାତିରୁ ମେମୋରି ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଛବି ଭାବନି ତୁମେ ନିର୍ବୋଧ ବୋଲି, ତମ ବାପା ମଧ୍ୟ ନିର୍ବୋଧ। ଏଥିରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ଛବି ହଠାତ୍ ରାଗି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଛବି କହିଛି ହଁ ସାର୍, ଯେଉଁମାନେ ଏ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ନିର୍ବୋଧ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ବୋଧ। ହଉ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରଫେସର ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଟାକୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସର୍ଟରେ ଲେଖିଛି ଆଉ ଟିକେ କହିଦେଉଛି, ସେ ଛବିକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମନର କଥା ସେ ସବୁବେଳେ ଛବି କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛବି ଏ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ ଯେହେତୁ ତାର ସ୍ମୃତି ଲୋପ ଘଟିଥାଏ। ତ ଏହି କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଯେ ପ୍ରବୀର ବାବୁ ଆସିବେ ସେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ବୋଧେ ହୁଏ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ହେବାର ଅଛି କି କ'ଣ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ନିରାଶାର ଧୂମିଳ ଇଲାକାରୁ ନିରାଶା, ତାଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ନିରାଶା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରଫେସର ଧୀରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ନିରାଶାର ଧୂମିଳ ଇଲାକାରୁ। ଛାଡ଼, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଯିବା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଛବି ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ନୁଇସେନ୍ସ ଯେହେତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନନସେନ୍ସ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଟିକେ ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ଭାବରେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ହାସ୍ୟତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନାଟ୍ୟକାର। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଛବିର ଭାଇ ସୁଶାନ୍ତ କହିଲେ ଛବିଙ୍କର ଭାଇ, ତାର ସାଙ୍ଗ ହେମନ୍ତକୁ ଘରକୁ ଆଣି। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ରକ୍ ଆଣ୍ଡ ରୋଲ୍ ଗୀତ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ସେ ଗିଟାର ଫିଟାର ବଜାନ୍ତି। ଆଉ ଛବି ସେଇ ଗୀତ ଶୁଣି ସଂଜ୍ଞାହୀନ ଭାବେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଗୀତ ଶୁଣି ସଂଜ୍ଞାହୀନ ଭାବେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇଯାଇଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅବନୀ ବାବୁ ରମାଦେବୀ ଓ ଦାସିଆକୁ ଡାକ ପକାଇଛନ୍ତି। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତେଲେଙ୍ଗା ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସେ ଚିକିତ୍ସା କରି କହିଛନ୍ତି ଛବିର ସବୁ ନର୍ମାଲ ଅଛି। ତେଲେଙ୍ଗା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସହିତ ପର ବାବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଛବିର ଦେହ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ଅବନୀ ବାବୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବାହାଘର ତାଙ୍କ ସହିତ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯଦି ଜାଣିବେ କାଳେ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଅବନୀ ବାବୁ ପ୍ରବୀରଙ୍କୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଛବିର ସ୍ମୃତିଲୋପ ଜାଣିଲେ
କାଳେ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ ବୋଲି ଅବନୀ ବାବୁ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଯଦି ମୁଁ ଏ କଥା ପ୍ରବୀର ବାବୁଙ୍କୁ କହିବି ସେ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ତ ସେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରମାଦେବୀ ଛବିର ଦେହ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମାଆର ମନ, ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ କି ମୋ ଝିଅଟି କେମିତି ଭଲ ରହୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରବୀର ବାବୁଙ୍କୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରବୀର ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପ୍ରବୀରକୁ ରମାଦେବୀ ଆଣି ଜଳଖିଆ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରବୀର ଛବିକୁ ତାର ଦେହ ବିଷୟରେ ପଚାରିଛି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ କହିଛି, ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ନାହିଁ ମହାଶୟ, ସ୍ମୃତିଲୋପ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରବୀର ଛବିର ଦେହ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବୁଝି ସାରିବା ପରେ ଚାଲିଯାଇଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଟିକିଏ କଥାକୁ ଭୁଲିଯିବାର ଛଳନା କରିଛି। ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଛି କି କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତର ଘଟଣା କ'ଣ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଛଳନା କରିଛି କି ମୋର ବି ଟିକେ ସ୍ମୃତିଲୋପ ଅଛି। ମନେ ରଖି ନ ପାରିବାର ଅଭିନୟ କରିଛି। ସେ ଛବିର ଘରେ ବହି କଲମ ଇତ୍ୟାଦି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳାଇଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଫେରିବା ସମୟରେ ସେ ଜାଣି ଛବିର ଘରେ ବହି କଲମ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳାଇଛନ୍ତି। ପରେ ଅଧା ବାଟରୁ ଦାସୀ ହାତରେ ମଗାଇ ପଠାଇଛି। ଏପରିକି ନିଜ ଚଷମାକୁ ପିନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ତାର ଚଷମା କେଉଁଠି ଅଛି ବୋଲି ଦାସୀକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦେଖି ଅବନୀ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରବୀର ମେମୋରି ଏକ୍ସପର୍ଟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାହାର ମେମୋରି ଲସ୍। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏ ବାହାଘର କଲେ ଛବି ଓ ପ୍ରବୀର ଉଭୟ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କି ନା ତାଙ୍କ ଛବିକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମେମୋରି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଡକ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ସ୍ମୃତିଲୋପ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଯଦି ବାହା ହୋଇଯିବେ, 2 ଜଣଙ୍କର ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଘଟିଲେ, ଏମିତି ସ୍ମୃତିଲୋପ ଘଟିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲରେ କଟିବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଏ ବାହାଘର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରବୀର ଏପରି ସ୍ମୃତି ବିରାଟ ଦେଖି ଅବନୀ ବାବୁ ତାକୁ ଜୋଇଁ ନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରବୀର ଅବନୀ ବାବୁଙ୍କ କଥାକୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଶୁଣିଛି। ଅବନୀ ବାବୁଙ୍କର ଏ କଥାକୁ ଶୁଣି ପ୍ରବୀର ସେ ଛବିକୁ ବିବାହ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି। ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ପ୍ରବୀର ବାବୁ ସେ ଛବିକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ତ ଏ ବିବାହ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଛବିର ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ପ୍ରବୀର ଏପରି ସ୍ମୃତିଲୋପକୁ ଛବି ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେଇଛି। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରବୀର କହିଛି, ମଉସା ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଲସ୍ ଅଫ୍ ମେମୋରି ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଆମ୍ଭଠାରେ ନୁହେଁ। ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ତାର ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ବା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷଠାରୁ ଏକାଗ୍ରତା ରଖି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁରୁତ୍ୱହୀନ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ତ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ଯେହେତୁ ତାର କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ତାର ଜୀବନ ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ତ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁରୁତ୍ୱହୀନ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। କେବଳ ଛବିର ନୁହେଁ, ପ୍ରବୀର ଅବନୀ ବାବୁଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତିଲୋପ ବା ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ଏକାପରି। ବାସ୍ତବିକ ଏହି ନାଟକର ଉପସଂହାର ଆସିଗଲା। ତ ବାସ୍ତବିକ ନାଟ୍ୟକାର ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁଙ୍କର ଏକାଙ୍କିକା ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ ଏହାର ନାମକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଶ୍ ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରିଛି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଲୋଚ୍ୟ ଏକାଙ୍କିକାଟିର ସୀମିତ କଳେବର ମଧ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ଏକାଙ୍କିକା ଅଳ୍ପ, ଏକାଙ୍କିକାର ଅର୍ଥ ଏକ ଅଙ୍କ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ନାଟକରେ ଅଧିକ ଅଙ୍କ ଦେଖିଥାନ୍ତି, 5 ଅଙ୍କ 10 ଅଙ୍କ ଏମିତି ସବୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକାଙ୍କିକା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ଏବଂ ଏକ ଅଙ୍କରେ ସୀମିତ କଳେବର। ଯେମିତି ଆମର ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ଆମର ବହୁତ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଥାଏ, ଗଳ୍ପରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଣ୍ଣନା, କିନ୍ତୁ ମାର୍ମିକତା ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ଅଳ୍ପ ଭିତରେ ଅଧିକ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଳ୍ପ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତରେ ବି ସମାଜକୁ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟରେ ବି ସମାଜକୁ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ କେବଳ ସ୍ଥାନ ସମୟ ଚରିତ୍ରକୁ ଟିକେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଏ ଉପନ୍ୟାସରେ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ସେମିତି ନାଟକରେ ଅଧିକ ଟିକେ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଅଧିକ ସଂଳାପ ରହିଥାଏ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ତ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ ଯେଉଁ ଏକାଙ୍କିକାଟି ଏକ ଅଙ୍କରେ ଯେଉଁ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି, ଅଳ୍ପ ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ରହିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ସେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ମୃତିଲୋପ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଭୁଲା ପଣିଆ ଯେଉଁ କଥାଟା, ଏହିପରି ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ସେ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗମ୍ଭୀର ମାନସିକତାକୁ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହି ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ ଏହାର ନାମକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଶ୍ ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରିଛି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଲୋଚ୍ୟ ଏକାଙ୍କିକାଟିର ସୀମିତ କଳେବର ମଧ୍ୟରେ ନାଟ୍ୟକାର ଭୁଲା ପଣିଆ ପରି ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ଗଭୀର ମାନସିକତାକୁ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏକାଙ୍କିକାଟିର ବେଶ୍ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ରଚନା ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏକାଙ୍କିକା ସାହିତ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ କୃତି ବା ଅନବଦ୍ୟ କୃତି। ତ ଫାଇନାଲି ଭିଡ଼ିଓଟି ସଜାଇଛି। ତ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବିଷୟଟା ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ। ଯେହେତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ 5th ସେମିଷ୍ଟର ଅଛି, ବହୁତ ସହଜ ବିଷୟଟି ବି କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ବୁଝିପାରିବା ଦରକାର। ତ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ, ଏଠି ବି ଆମର ବି ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ ଘଟିପାରେ। ତ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଥରୋଲି ପଢ଼ିବା, ତ ଏମିତି ନାହିଁ କି ହଁ ଖାଲି ପଢ଼ିଦେଲେ ଘୋଷିଦେବା, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯାଇକି ଲେଖିଦେବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା। ତ ଯଦି ଆମେ ବିଷୟଟିକୁ
पूरा तनाघना करके पढ़ुଛନ୍ତି पूरा तर्जमा करके पढ़ुଛନ୍ତି विषय कौन अच्छी विषय से आमको कौन शिक्षा देते आम गोटे फिल्म देखुं आम गोटे गल्प देखुं आम गोटे उपन्यास पढ़ुं प्रत्येक जिनिस किसी नीति शिक्षा मिले किसी नूतन अभिज्ञता मिलता है। तो ये विषयटी आम उपस्थापन है स्मृति विभ्राट। तो प्राणबंधुकर एक सार्थक एकांकिका कहले कम हेब ना। तो विषयटी देखिले बहुत भल लगे पढ़ाई आपण मैंने पढ़े। तो से समय पर्यंत रही नेक्स्ट वीडियो कौन आने आपण निश्चय कहे। तो से समय पर्यंत रही जय जगन्नाथ।